لیکن حقیقت میں یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج کی اس پریمیم ویڈیو میں ہم دیوار چین کے اس سفر پر نکلنے والے ہیں جہاں آپ کو اس کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی تعمیر کے ان سائنسی طریقوں کا پتہ چلے گا جس سے آج کے انجینئرز کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ ہم جانیں گے کہ اس کی تعمیر کے پیچھے لاکھوں مزدوروں کی قربانیوں کا وہ سچ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے، اور کیا واقعی یہ اتنی بڑی ہے کہ خلا سے بھی صاف نظر آتی ہے۔ ہم اس دیوار کی موجودہ حالت اور اس کے پیچھے چھپے اصل مقصد سے بھی پردہ اٹھائیں گے، لیکن اس پورے سفر کا سب سے بڑا معمہ جس کا جواب ڈھونڈنے میں صدیاں لگ گئیں وہ یہ ہے کہ ہزاروں کلومیٹر تک بل کھاتی ہوئی یہ عظیم دیوار آخر ختم کہاں پر ہوتی ہے، اور اس کے آخری کونے پر چین کے بادشاہوں نے ایسا کیا بنا رکھا ہے۔ معلومات کا یہ سفر آغاز سے انجام تک آپ کے ہوش اڑا دے گا، لیکن اس آخری سرے تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زمین سے 400 کلومیٹر اوپر جانا ہوگا، جہاں ناسا کے کیمروں نے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ پکڑا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بچپن سے سن رکھا ہوگا کہ دیوار چین انسانی ہاتھ سے بنی وہ واحد دیوار ہے جو خلا سے بھی صاف نظر آتی ہے، لیکن جب خلا بازوں نے پہلی بار اسپیس سے زمین کی طرف دیکھا تو انہیں وہاں سوائے پہاڑوں اور بادلوں کے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ دراصل اس عظیم دیوار کو بنانے کے لیے جن پتھروں اور مٹی کا استعمال کیا گیا تھا ان کا رنگ ان پہاڑوں سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ یہ اوپر سے الگ نظر ہی نہیں آتی۔ تو پھر یہ افواہ کیسے پھیلی، اور اگر یہ خلا سے نظر نہیں آتی تو اس کی لمبائی کتنی ہے؟ چین کی حکومت نے جب جدید ترین جی پی ایس اور لیزر ٹیکنالوجی سے اس کی پیمائش کی تو جو اعداد و شمار سامنے آئے انہوں نے سب کو چونکا دیا۔ یہ دیوار 5 یا 6 ہزار کلومیٹر نہیں بلکہ اپنے تمام حصوں کو ملا کر 21,196 کلومیٹر لمبی ہے، یعنی اگر اس کی اینٹوں کو سیدھا بچھا دیا جائے تو یہ پوری دنیا کے گرد آدھے سے زیادہ چکر لگا سکتی ہے۔ لیکن اتنی دو ہیکل دیوار کو بنانے کے لیے جس چیز نے اس دور کے انجینئرز کی مدد کی وہ کوئی جادو نہیں بلکہ وہ چیز تھی جو آج آپ اپنے کچن میں پکا کر کھاتے ہیں۔ جی ہاں، چاول۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب منگ خاندان کے انجینئرز اس دیوار کو مضبوط بنا رہے تھے تو ان کے پاس آج کا جدید سیمنٹ نہیں تھا۔ انہوں نے ابلے ہوئے چاولوں کے نشاستے کو بچھے ہوئے چونے کے ساتھ ملا کر ایک جادوئی گارا تیار کیا جس نے اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لوہے کی طرح جوڑ دیا۔ یہ دنیا کا پہلا کیمیکل سیمنٹ تھا جو اتنا طاقتور ہے کہ آج صدیوں بعد بھی اس کے بیچ سے گھاس کا ایک تنکا نہیں اگ پاتا اور نہ ہی زلزلے سے گر پاتا ہے۔ لیکن پتھروں کو جکڑنے والے اس چاول کے گارے کو بنانے کی قیمت چین کے لاکھوں غریب انسانوں نے اپنے خون سے چکائی تھی۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے کسانوں، قیدیوں اور باغیوں کو زبردستی پہاڑوں پر لایا گیا۔ یہاں کا قانون اتنا ہولناک تھا کہ اگر کوئی مزدور تھکن کی وجہ سے 1 منٹ کے لیے بھی رکتا تو بادشاہ کے جلاد اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ کڑی دھوپ، ہڈیاں جما دینے والی سردی اور بھوک کی وجہ سے یہاں روزانہ سینکڑوں لوگ مرتے تھے۔ انٹرنیٹ پر ایک کہانی بہت مشہور ہے کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی دیوار کے اندر چن دیا گیا تھا، لیکن یہ بات تاریخی طور پر سچ نہیں۔ اگر انسانی جسم دیوار کے اندر گل جاتا تو پوری دیوار کمزور ہو کر گر جاتی۔ مستند تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو مزدور مر جاتا اسے عزت سے دفن کرنے کی بجائے اسی دیوار کی بنیادوں کے نیچے یا اس کے بالکل پاس مٹی میں دبا دیا جاتا تھا۔ 4 لاکھ سے زیادہ انسانوں کی اجتماعی قبریں اس دیوار کے سائے میں موجود ہیں، اسی لیے دنیا اسے زمین کا سب سے لمبا قبرستان کہتی ہے۔ اور معزز دوستو، جہاں اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کی جانیں گئی ہوں وہاں پراسرار کہانیوں کا جنم لینا لازمی ہے۔ چین کے لوک گیتوں اور تاریخ میں ایک کہانی سب سے زیادہ مشہور ہے جسے مینگ جیانگو کی داستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس کے شوہر کو شادی کے فوراً بعد زبردستی اس دیوار کی تعمیر کے لیے پکڑ لیا گیا تھا۔ جب وہ اپنے شوہر کے لیے سردیوں کے کپڑے لے کر یہاں پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بھوک اور سخت موسم کی وجہ سے مر چکا ہے اور اس کی لاش کو اسی دیوار کے پاس دفن کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے غم میں اس دیوار کے پاس بیٹھ کر اتنی شدت سے روئی کہ اس کے آنسو اور چیخوں کی تپش سے دیوار کا ایک بہت بڑا حصہ
तकरीबन 400 किलोमीटर खुद बखुद टूट कर गिर गया और उसके शोहर की हड्डियां जाहिर हो गईं। आज के दौर में अगरचा साइंस इस कहानी को सिर्फ एक अफसाना मानती है, लेकिन चीन के मकामी लोग आज भी ये दावा करते हैं कि अगर आप रात के अंधेरे में इस दीवार के सुनसान हिस्सों के पास से गुजरें तो हवाओं के साएं साएं करने में एक औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। ये वो लोक दास्तान है जिसने सदियों से चीन के लोगों को इस दीवार के साथ जज्बाती तौर पर जोड़ रखा है। लेकिन चीन के बादशाह अपने ही लोगों पर इतना जुल्म करके आखिर इतनी बड़ी दीवार क्यों बनवा रहे थे? वो कौन सा खौफ था जिसने उन्हें 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने पर मजबूर किया? इसका जवाब तारीख की किताबों में दर्ज उस दुश्मन के पास है जिसका नाम सुनकर ही चीन के शहंशाहों की नींदें उड़ जाती थीं। वो खौफनाक दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तारीख के सबसे बेरहम जंगजू मंगोल थे। चंगेज खान और उसके कबीले जब घोड़ों पर सवार होकर निकलते तो पूरे के पूरे शहर मट्टी के ढेर में बदल देते। चीन के बादशाह जानते थे कि मंगोलों को खुले मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है, इसीलिए उन्होंने पूरे मुल्क के गिर्द पत्थरों की द्योहैकल दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार का मकसद सिर्फ दुश्मन को रोकना नहीं था, बल्कि इसके ऊपर बने हजारों बुर्जों से आग और धुएं के जरिए मंगोलों के हमले का सिग्नल सेकंड्स में दारुल हुकूमत तक पहुंचाना था। मौजूद दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि फौजें दीवार के ऊपर खड़ी होकर सिर्फ तीर चलाती थीं, लेकिन इस दीवार की असल ताकत इसके खुफिया रास्ते थे। रिसर्चर्स ने हाल ही में इस दीवार का 3D स्कैन किया तो उन्हें दीवार के अंदर ऐसे 130 खुफिया चोर दरवाजे मिले जिनका तारीख में कहीं जिक्र नहीं था। ये दरवाजे बाहर से बिल्कुल आम दीवार की तरह नजर आते थे, लेकिन अंदर से इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही फौजी बाहर निकल सके। जब मंगोल फौज दीवार पर हमला करती तो चीन के कमांडोज इन खुफिया दरवाज़ों से अचानक मंगोलों के पीछे निकल आते और इन पर पीछे से हमला करके गायब हो जाते। मंगोलों को समझ ही नहीं आती थी कि ताला लगे हुए किले से फौजें बाहर कैसे आ रही हैं। इसके अलावा इस दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि इसके ऊपर एक वक्त में 5 घड़सवार या 10 फौजी कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर सकते थे। यानी ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि ये उस दौर का एक हाईवे था जिसके जरिए हजारों फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में पहुंचाया जाता था ताकि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। दोस्तों, वक्त बदला, सल्तनतें मिट गईं और आज इस दीवार का एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। कहीं ये मट्टी का ढेर बन चुकी हैं तो कहीं स्याहों का गढ़। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस सबसे बड़े मुअम्मे से पर्दा उठाने का कि आखिर ये अजीम दीवार ख़त्म कहाँ होती है। हज़ारों पहाड़ों, घने जंगलों और सहराओं को पार करती हुई ये 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार चीन के सूबे हेबई में वाक़या शानहाई गवान के मकाम पर पहुंचकर सीधी बोहाई समंदर के गहरे पानियों में उतर जाती है। इस आखिरी सिरे को चीन के लोग लाओ लॉन्ग टू यानी बूढ़े अजदहे का सर कहते हैं, क्योंकि जब आप इसे दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई द्योहैकल अजदहा पहाड़ों से उतरकर समंदर से पानी पी रहा हो। तारीख दानों के मुताबिक इस दीवार को समंदर के अंदर तक ले जाने की बहुत गहरी वजह थी। बादशाह जानते थे कि अगर दीवार खुश्की पर ख़त्म हो गई तो दुश्मन की फौजें या कश्तियां समंदर के किनारे से घूमकर चीन के अंदर दाखिल हो जाएंगी। इसीलिए इंजीनियर्स ने समंदर के अंदर तक ईंटें चुन दी ताकि दुश्मन के लिए अंदर आने का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। और यही वो आखिरी कोना है जहां इंसानी तारीख का ये सबसे बड़ा सफ़र समंदर की लहरों में गुम हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पूरी दुनिया से सयाह जब चीन जाते हैं तो उन्हें दीवार चीन का वो हिस्सा दिखाया जाता है जहां सीढ़ियां साफ हैं और रेलिंग लगी हुई है। लेकिन इस दीवार का एक ऐसा रुख भी है जिसे देखकर अच्छे अच्छे को पैमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं। इस हिस्से को जियान को कहा जाता है। ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर कुदरती पहाड़ की उस चोटी पर बना हुआ है जहां दोनों तरफ हजारों फीट गहरी खाई है। यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी अमूदी हैं कि ऊपर चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे आप किसी दीवार पर चढ़ रहे हों। इस हिस्से को स्काई स्टेयर्स भी कहा जाता है। उस दौर के इंजीनियर्स ने यह हिस्सा इसलिए इतना खतरनाक बनाया था कि अगर दुश्मन नीचे के हिस्सों को पार कर भी ले तो उस अमूदी पहाड़ी पर चढ़ते ही ऊपर मौजूद तीरंदाज उसे 1 सेकंड में निशाना बना सके। आज भी यहाँ हर साल कई एडवेंचर के शौकीन से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा मौत की गहरी खाई है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दीवार चीन का यह आखिरी कोना
اور اس کی یہ پراسرار تاریخ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک